नमस्कार। आज मु भारतवर्षर सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक साधक बामाक्षेपा विषय कहूँ चाहूँगी। आपण मैंने जानते कि नहीं मुझे जानी तंत्र विद्यार सबुठारु सिद्धि लाभ करिथिबा साधकों ना है बामाक्षेपा, जी तांका समग्र जीवन तारापीठर महाश्मशान बीतई देइचंती। महाश्मशान थिला तांकर चारण भूमि। श्मशान बाहर को सी केतले आसी नाहांती। बामाक्षेपा विषय आपण माने जदि बही किनिकी पढ़िबे बा जानिबे तंत्रर स्तर केउ स्तर रे थाए, तंत्र साधना कौन एवं जने तांत्रिक आमे तंत्र कहले जो कहूचे क्या मारण पेषण सेगुड़ा तंत्र नुह। तंत्र होची ईश्वर सहित मिलन होबार एक जटिल तथा अत्यंत उन्नत मानर उन्नत स्तर साधना। तंत्र साधना रे जो माने ईश्वरंकर उपलब्धि आनी थांती सेथरे उभय पुरुष एवं नारीर आवश्यकता थाए। सी साधना विषय मु जाऊनी, मु केवल जणै देबाक चाहूँगी बामाक्षेपा आज पर्यंत तंत्र रे जदि काहाको पितामह कह सी हेले बामाक्षेपा, जे तारापीठरे समग्र जीवन अतिबाहित करिसंती। तारापीठर महाश्मशान रे तांकर जीवन बीतीची। तांकरी जीवनर छोटिया छोटिया तीनोटी घटना कहूँ। प्रथम घटना, बामाक्षेपा सबुले तारापीठ रे थांती, महाश्मशान रे समाधिस्थ थांती। गोटाए दिन से गंगा कूल रे गाधे को जाउचंती, देखिले कूलर आरपटे तांकर सान भाई रामचरण तांकर मृत मां को धरी छिड़ा होइचंती। माने बामाक्षेपांकर मां निज गाँ रे मरी सारिचंती नदीर आर कूल रे। एवं आमर से साधारण थाए तारापीठर महाश्मशान रे लोक माने तांकर दाह करा जाए। जेंति पुरी रे आमर जे कहीं मरु स्वर्गद्वार रे दाह होबाटा विधि विधि खाली नुह, समस्त जीवनर शेष निश्वास एवं शेष इच्छा मु केमती पुरी स्वर्गद्वार रे पोड़ा हेबी। ता भितरे मु निजे विबुध रंजन मध्य अछि। मोर मध्य जीवनर शेष इच्छा जेबे भी मु ये संसार जीवी, जो मैंने मोर एटा को सुनुचंती देखुचंती, आपण मानक भी मु अनुरोध करी जाउची, मो परिवार को भी मु कहि देइची, मु जानिनी मोर मृत्यु कोठे हबो, पुरी रे हबो कि पुरी बाहर हबो, कि जेउठी हेथिले मध्य मते आनी पुरी स्वर्गद्वार ही पड़े, जोठी मो बुढ़ी माँ, मो जेजे, मो बापा, 9 वर्ष बयस मो बो जो सफेद बालुका शज्या उपरे पोड़ा होती, मु चाहे से बाली उपरे पोड़ा है मो बो भितर जमी मिशीजी। एटा भी मोर जीवन एक स्वप्न। मु जानेनी मोर स्वप्न सत्य साकार रे परिणत हबो कि नहीं, ताहा मो पछरे मोरी घरे मोरी सिंहासन रे बसिथिबा मोर कालू जाने। ठीक सेमती तारापीठरे सेठारे जो माने पाखक गाँ रे देहत्याग करती से माने तारापीठ महाश्मशान रे दाह होई थांती। बामाक्षेपा से दिन देखुचंती नदीर आर कूल रे तांको सान भाई रामचरण
ତାଙ୍କର ମୃତ ମାଆଙ୍କ ଶବ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି ଏପଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନି। ନଦୀରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସୁଅରେ ପାଣି। ବାମାକ୍ଷେପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା ତାରାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି, ସେ ତ ମା ତାରାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭକ୍ତ, ସେ ତାରାଙ୍କୁ ମା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ ଗଭୀର ନଦୀ ଭିତରକୁ ସୁଅ ଭିତରେ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆର କୂଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ମାଆଙ୍କର ଶବକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ପହଁରି ପହଁରି ଆସି ଏ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ମହାଶ୍ମଶାନରେ ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ବାମାକ୍ଷେପା ତ ପିଲାବେଳୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରାମଚରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଦେଖ ଆମର ମା ମରିଗଲା, ଶୁଦ୍ଧ ଘରଟା ଯେମିତି ଜାକଜମକରେ ହେବ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ନିର୍ଦ୍ଧୁମରେ ଭଲରେ ଯେମିତି ଖିଆପିଆ ହେବ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରାମଚରଣ ମନେ ମନେ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଦାଦା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କିଛି କହିପାରିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଗଲା ମାନେ ଶ୍ମଶାନରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ପାଉଁଶ ବୋଳିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦାଦା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ରାମଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର। ନିଜର ଚାରିବେଳା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ସେଥିରେ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯିଏ ସଂସାର ବୁଲୁଛି ସେ ତ କ'ଣ ସଂସାର ବିଷୟ ଜାଣିଲାନି, ଏ ମାର ସୁଧର ଜମିକି କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏଥିରେ ଜମିକି କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ସାରା ଗାଁକୁ କେମିତି ଦେଖିବି। ମାମା କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଜାଣ, ଆରେ ମା ଅଛି ପରା ଆମର, ଆରେ ଯାହାର ମା ଅଛି ସିଏ କ'ଣ କାହାକୁ ଡରିବ, ସେ ମା ସବୁ କରିବ, ତୁ ଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଛି ଶୁଦ୍ଧ ଘର ପୂର୍ବରୁ ମନକୁ ମନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ କିଏ ଚାଉଳ, କିଏ ଡାଲି, କିଏ କଦଳୀ ଫଣା, କିଏ କଖାରୁ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ରାମଚରଣ ସାନ ଭାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଏ ଯେ ଯିଏ କେବେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଜି ଏତେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ହେଲା କ'ଣ, ପ୍ରାୟ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ସରଞ୍ଜାମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଧୁମଧାମରେ ରୋଷେଇ ହେଲା, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ଏତେ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ଯେ ରାମଚରଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇପାରିବେନି। ବାମାକ୍ଷେପା କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଏତିକଳୁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କାଳିହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟେଇ ଆସିଲା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରୁଥାଏ, ମାନେ ଯେମିତି ଦୂର ହେଇ ବର୍ଷା କଚିଦେବ। ଏଣେ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଦାଣ୍ଡରେ ପରେ ଲୋକ ଖାଇବେ। ଦାଣ୍ଡ ଆମର ଯେମିତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ, ମୋରି ନିଜ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଭୋଜି ଫୋଜି ହେଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଖିଆଯାଏ। ସାନ ଭାଇ ରାମଚରଣ କହିଲେ ତୁମେ କହିଦେଲ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଗଲା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ଇଏ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବନି ଏବଂ ବର୍ଷା ମାନେ କଚିଦେବ, ମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ। ବାମା କହିଲା ଆରେ ତୁ ସବୁ କଥାରେ କାହିଁ, ତୁ ବର୍ଷା କଚିଦେବ ଖାଇବେ, ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି। ମା କ'ଣ ଜାଣୁନି ଯେ ବାମାକ୍ଷେପାର ମାର ଆଜି ଶୁଦ୍ଧ ଘର, ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଡକୁଛି, ସେସବୁ ତା ମା କରିବ, ନହେଲେ ସେ ଆମର ମା କାହିଁକି। ଏକେ ସେ ଆଖି ମୁଜି ଟିକେ ମାଆକୁ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଦୂର ବର୍ଷା କଚାଲା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ବର୍ଷା ସବୁଆଡ଼ୁ ହେଲା, ସବୁଆଡ଼େ କଚି ଦେଇଗଲା। ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କ ଗାଁରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଖାଇବେ, ଟୋପାଏ ପାଣି ସେଠି ପଡ଼ୁନଥାଏ, ଅଥଚ ଗାଁର ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା କୁଢ଼େଇ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ହତବାକ୍। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କହନ୍ତି ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଂଘାଣୀ ଲେଖି, ସେ ଗାଁର ଝିଅଟା ଯେତେ ପାଠ ହେଇଥାଉ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ଗାଁ ଝିଅ ତ ତାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେମିତି ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିଲେ ଆମ ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ବାମାକ୍ଷେପା ବୋଲି ଯୁବକଟି ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାଶ୍ମଶାନରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାର ଏତିକି ସିଦ୍ଧି ବା ଶକ୍ତି। ବର୍ଷା ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଅଥଚ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ପଡ଼ୁନି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖାଇ ପିଇ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କ ମା ମୃତ୍ୟୁର ଶୁଦ୍ଧ ଘରର ଗୋଟେ ଘଟଣା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏମିତି ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ
जहाँकर ननी निवास पुरी चक्रतीर्थ रोड आश्रम अच्छी मुझी केमती थरे आश्रम गोटे भोजी भात पर समस्ते चलीगले एवं पार्थ चैटर्जी बोली जड़े इतिहास अध्यापक से कौटी अच्छा मुझे ठीक कहीपरि अतीत व्यक्तिगत भाव में कॉलेज को भाषण देवाक जाइए सहित भेट हो मुहर शुणी से केमी पार्थ चैटर्जी और भाई हाई स्कूल पढ़ुते जिला स्कूल पढ़ुते कहले बाबा आम घर को जाऊँ विश्वप्रानंद महाराज कहले साला तुम तो चले जाबे ये जो बासन कुसन सब पड़ी आपको माजिब किए ना एडिशर वर्षा से भारी रागी थे बासन माजिकी जाओ से ननी निवास भितर अगणा थिला गोटे बड़ गोले पुराणा कालिया कूओ थिला से पुओ चांदिनी रे ए दी भाई बसी बासन माजुचंती वर्षा ढू ढू कचिला से आश्रम अगणार वर्षा कचु थाए अथच से कूओ एवं से कूओर जो चांदिनी ता भितर टोपाटे पानी पड़ू न था यहाँ हूँ आखि देखा कथा ये विश्वप्रानंद महाराज ठीक सेमती से दिन मामा खेपा माँ को शुद्ध घरे वर्षा सबड़े होता है कि सो दांडे वर्षा टोपाए पड़ नाला ये है गोटे घटना द्वितीय घटना हूँ माँ तारापीठ रे सबुदिन भोग लगे रोसे हुए भोग लगे माँ पाखे संकटी भोग हुए जमी भोग हुए गोटाए दिन भोग फोग आसी सब थुआ भोग थुआ बामा खेपा कौड़ू थिले भूसकिनी से तो श्मशान था भूसकिनी चली आसिले ब्राह्मण मंत्र बोलिनी पानी छड़ा है घंटी बाजिनी खाली भोग आसी थुआ बामा खेपा आसिले धाए धाए से जो भोग लगी तादर पुला पुला कर खाଇବା आरंभ करदे अन्य मैंने एकदम विरक्त चिड़ी गले पुरोहित भी चिड़ी गला कहला माँ पाखे भोग होनी भोग शंखुड़ी भोग मारा हो गला यहाँ गोटे श्मशान में पाउंश बोली बसा लोकटा आसिक गोटे आगुआ खाईदेला भोग बंद है से दिन सांगे सांगे खबर गला आग से राज्य ना हूँ नाटोर राणी पाखु जीवा पूर्वर जेहेतु बामा खेपा खाई देइचंती बामा खेपा को एमाने अति छोट दृष्टि देखती बामा खेपा पक्षरे तंत्र साधन कि सिद्धि लाभ करते से जानती आ बामा खेपा सब गोटे पिला व्यवहार करती जेमती खाई देइचंती सेठी जो पुरोहित पूजारी माने थिले गोटे शक्त ठेंगा आनिकी बामा खेपा को निस्तुक पिटिचंती जो तू बदमाश आ मंदिर भितर पशिबुनी एत कष्ट रोषे भोग होता तू सबतक खाई नष्ट करदेलु निस्तुक पिटी सारापर सेठार राणी की जाई खबर देइचंती जे बामा खेपा आज भोग लगिला बेलू आगु आसी भोग खाई देइचंती आपण ताको आकट करंतु ता नहले से आम कथा मानुनी शुणुनी राणी विचलित हेले कहले एमती ठीक अच्छे कहले से बामा खेपा मो आण ऑर्डर देले देवान को किंतु से दिन राति बामा खेपा जब खोजा हो सी आते श्मशान नहांती सी कौटे बुलूथे जमती मुझे मोर जो पंचम गुरु चतुर्थ जो पागला बाबा बहुग्रामर जी सब बिडी टाणी से जो बैंक पिंडा मैला बसी थाए सी कुआड़े जाती कहीं मुझे प्रथम थर देखा खोजिले आ पाइलिनी कुआड़े चलीगले बामा खेपा समस्ते कहीं पाइलिनी राणी की राति स्वप्न कले माँ तारा निजे जेमती आम जाचे पुरी रे अतीत द्वादश शताब्दी जदि केतले कौन भक्त प्रति अन्याय अत्याचार करा जाए बा कौन भक्त भोकरे थाए बा से बलराम दास जाकि अभिमान रे समुद्र कूल रे बसंतु किंबा बंधु महांती भोकरे आसी पेजनला पाखे शो किंबा सालबे कहतु जे मु नगला जाए रथ चलबनी कि दासिया बाबरी नड़िया दौ जहाँ सब अतीत जगन्नाथ को नहीं जब दरकार पड़े जगन्नाथ कौन करती आमर जे चलती ठाकुर पुरी महाराज गजपति महाराज ताकू स्वप्न कहती अरे से बलराम दासटा अभिमान जाकि समुद्र कूल बस तू ताको क्षमा मागी आने ताहले मो रथ चलो से बंधु महांती प्रकृत थाली चोरी करनी मुझे निजे सुना थाली नहीं खाया देती तेणु तेमे ताको चोर हिसाब से आनिक बांधिच ताको छाड़ राजा को स्वप्नाती अबिकल सेमती माँ तारा राणी की स्वप्नौचंती अरे बामा खेपा हूँ मोर पुओ
ताकू तोर पंडित पुरोहित पूजारी मैंने निस्तुक बाड़े सी आसला जहाँ भोग लगुला खाईदेला माँ थाली पुओ जदि खाइबनी आ किए खाइब मु तो खुशी एवं मो पुओ 4 दिन है श्मशान रे किछि खाइବାକୁ पाई नथला भोकरे से टंग टंग करी बुलुथला मु ताको बरम कहली अरे भोग आसी लागिलानी तू आसी खाई दे मु ताको कहली बोली से आसिक खाइला एमाने तो तुम पुरोहित मैंने तो जानू ना पंडित मैंने जानू ना से मैंने तो कल शास्त्र बही धरिकी तंत्र बही धरिकी पढ़ुं शास्त्र बही धरी पढ़ुं चंडी पुराण पढ़ुं से मैंने माँ पुओर संपर्क जानू ना से मैंने ताको जो निर्धूम पिटिचंती मो पिठी आसी देख मो पिठी रे सबू नोला बसिची तते कहि दउची जदि प्रतिदिन मो पाखे मते खाया को दबार भोग लगिया पूर्व प्रथमे मो पुओ बामाखेपा को खाया को दिया जीवो सी प्रथमे खाई सारा पर पेट पूरापूरी तापर मो पाखे भोग लगे यहाँ हूँ तारापीठर माँ तारा कहते राणी की सेठाकर ता नहले मु एठा छाड़ी चलीजी राणीकर निद भांगी जाइए व्यस्त विव्रत होती कारण ये माँ तारा को सेठाकर राणी जड़े मुसलमान शासक अनुरोध कर आनी ये तारापीठर अधिष्ठित करते माँ तारा ताले कौन ये चलीजे सी तार दिन सकालू जा जिते माँ तारा पिठी की देखुं प्रकृत में माँ तारा पीठरे माँ तारा पछपटे निस्तुक माडर चिन्ह सब पड़ी नोला फाटिला भाया पड़ी रानीकर हृदबोध हो माँ तारा सतरे स्वप्न आसी सी तांकर देवान को कहते जे यही सब पुरोहित मान को जन दियो एथरक प्रतिदिन जिते भोग माँ पाखे लगे ता पूर्वर बामाखेपा को डाकिकी आग पेट पूरा खाया को दिज्व सी खाई सारा पर माँ पाखे भोग लगे एवं सेया ही तार परवर्ती समय जहाँ माँ पाखे भोग लगे को आसे आग किए खाए आग खाती बामाखेपा खाई सारा पर भोग लगे आपण मैंने जो मैंने रामकृष्णकर जीवनी जानी पढ़ी रामकृष्ण को भी जिते माँ कालींकर पूजा करने पूजारी हिसाब से समय राणी नियोजित करते दिने अन्य मैंने देखुं माँ काली पाखे भोग लगी जाइए भोग लगला रामकृष्ण निजे बसी सी पूजारी सी भोग लगे सी किंतु से आग खायार लगी सेमती से कथा राणी को कानिकी जाइला राणी रासमणी जाइला एवं रासमणी सेमती क्षुब्ध होते जिते रामकृष्ण को पचारि जे से तो माँ को भोग लगी तुम्हें तो दरमार अच्छ पूजारीगिरी करुच तुम्हें से गुड़ा कौन आग खाइल रामकृष्ण कहते जो गोटा भोग या लुणी कि अलणा मिठा कि खटा मु जानी केमती मु प्रथमे खाइबी मत जदि भल लगे ताहले मु माँ को देवी आउ तुम्हें जदि भावुच जे मु आग खाईदेली मोर ये पूजारीगिरी दरकार नहीं तुम मासक 5-7 टंका मोर दरकार नहीं तुम अन्य पूजारी रख मु चलिली मु जदि मो माँ को पूजा करी मोर जिते जहाँ हम मुझे करी कारण यहाँ हूँ माँ पुओर संपर्क जेमती गोटाए समय रामचंद्र को सबरी फलटे देला बेलू आग कामुड़ी चाखिला तापर सी हेले रामचंद्र सबरी देखुची मो सामने देवता नुह मोर गोटे पुओटा कहे पिता हो फलटा से चाखुच यहाँ हूँ भावर कथा आज मुझे ये भिडियोटी करुच्ची मु आगुआ कहीदे 9टा बाजी जाइथिला ठाकुर काम मुझे किसी गाधे पाधे आसिली प्रचंड भोक गतकाली राति मु प्राय किसी खाई नी भोकरे नाही नथिया पेट जलुची आग ठाकुर काम कर ठाकुर घर भीतर पशिली कालू मत प्रथमे कहला अरे जलखिया सकाल करूँ मुझे ना ना तो भोक कौन मुझे भोक मैंने प्रचंड भोक ना कि मो काम करने दरकार नहीं आग तू जा पेट पर खा खाई सारा पर आसी मो काम करूँ कि मुझे यहाँ आजिर कथा मु जानी यहाँ को शुणला बेलू आपको लगुव गुली मोर किसी दुख ना तारा जिते राणी की कहले बामाखेपा मोर पुओ से आग खाइब
এইটাକୁ ସେ ସମୟରେ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯେତେବେଳେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳେ ଚାଖିଥିଲେ ରାଣୀ ରାସମଣୀ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅବିକଳ ସେମିତି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କାଳୁ କହିଲା ଆଜିର କଥା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି, ଉପମା, ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ଘୁଗୁନି କିଣିକି ଆଣିଲି। ଆଗ ପେଟ ପୁରାକିରି ଯୋଡ଼ିଏ ଗୁଲୁଗୁଲା, ମୋତେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୁଲୁଗୁଲା, ଉପମା ଆଉ ଘୁଗୁନି ପକାଇ ଖାଇଲି। ଆଗ ପେଟ ପୁରାକିରି ଖାଇଲି, ତାପରେ କାଳୁ କାମ କଲି। କାଳୁ ତ ନିଜେ କହିଲା ତୁ ଆଗ ଖାଇଦେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗତାନୁଗତିକ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡରୁଛୁ ଯେ ଆଗ ଉପବାସରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେ ପୁରା ତୁମ ଡାକଟା ଶୁଣିଦେବେ। ଆଗ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖିଲା ପରେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ମୁଁ ଆଗ ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ 108 କ'ଣ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ କରେ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତୁମର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅହଙ୍କାର ଯେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଉପବାସ ରହିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଏ। ଆରେ ତୁ ଉପବାସ ରହିଲେ କ'ଣ ଠାକୁର ତୋ କଥା ଶୁଣିଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ଆରେ ବାପା ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଉପବାସ ରହିଛୁ କ'ଣ କହ? ନା, ତୁମ ଉପବାସ ଫୁବାସ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତୁମର ଭାବ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଉପବାସରେ କର କି ଖାଇବାରେ କର ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ରେ ବାପା। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ମତିଭ୍ରମ, ମନଭ୍ରମ ଗୋଟେ। ଭୋକ କରୁଛି ଖାଅ, ତୁମକୁ ତ ଭୋକ କରୁଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କଲାବେଳେ ଖାଲି କହୁଥିବ କେତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଯିବ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇ ଖାଇବି, ମନଟା ଥିବ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ଏପଟେ ହାତ ଖାଲି ତରତର ହେଉଥିବ କେମିତି ଘଣ୍ଟା ବଜେଇଦେବି କ'ଣ ସାରିଦେବି। କାରଣ ଭୋକ କଲାଣି, ଭୋକଟା ତୁମେ ରୋକିପାରିବନି। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ, ସୁସ୍ଥ ମନରେ, ସ୍ଥିର ମନରେ ସିନା ପ୍ରେମିକା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ, ତାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇ ପାରିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିପାରିବ। ପେଟରେ ଯଦି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୋକ ଅଛି, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେମିକା ଛିଡ଼ା ହେଉ କି ପ୍ରେମିକ ଛିଡ଼ା ହେଉ, ଇଚ୍ଛା ହେଉ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ, କାରଣ ଖାଇଦେଲେ ଦେହଟା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପେଟରେ ଭୋକ ତୁମେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଗେଲ କରିବ, ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଲାଣି? ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ପେଟ ପରେ ଖାଇଲି, କାଳୁ କହିଲା ତୁ ଖାଇଦେଇକି ଆ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାରାପୀଠରେ ଆଗ ବାମାକ୍ଷେପା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାରାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା। ଇଏ ହେଲା ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କର ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଘଟଣାଟି କହୁଛି। ତୃତୀୟ ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କାନରେ ହାତ ଦେଇଦେବେ, କାରଣ ଆମେ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିଲେ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାଟି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏହି ସକାଶେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ କରିଥିଲି, ଆଦୌ ଏଥିରେ କହିବି ନାହିଁ। କହିଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କଟୁ ସମାଲୋଚନା, ମୋତେ ମାରିବାର ଧମକ ବହୁ ପ୍ରକାର ଆସିବ। ମୁଁ କହିବେନି, ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି, ଖାଲି ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟାଏ ଦିନ ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ସଜାସଜି ସବୁ ସରିଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିଛି, ବାମାକ୍ଷେପା କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଏଇଟା ଘଟଣା କହୁଛି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, ମା ତାରାଙ୍କ ଉପରେ ଚର୍ଚର କରି ମୁତିଲେ। ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି? ତାରାପୀଠର ଯେ ସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ତାରା, ମା ତାରା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାମାକ୍ଷେପା ଆସି ମୁତିଲେ। ସବୁ ଲୋକ ରାଗିକି ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ମୁତିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଯେ ଆକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉ, ଆକୁ ଠୁଙ୍କିକି ରଖାଯାଉ ହାତର ଗୋଡ଼ରେ କଡ଼ି ପକାଇକି। ରାଣୀ ବି ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ଉପରେ ମୁତିଲେ? ବାମାକ୍ଷେପା ଠିକ୍ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ହସୁଥାନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ମୋ ମା ଉପରେ ମୁତିଲି, ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗଲା? ବିଛଣାରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ମା ପାଖରେ ଶୋଇଥାଏ, ସେ କ'ଣ ରାତିରେ ମୁତେନି? ନା ସେଇ ମୁତରେ ମାର ଲୁଗା ଓଦା ହୁଏନି? ସେ କ'ଣ ପିଲାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ବାହାରକୁ? ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ବାମାକ୍ଷେପା ରାଣୀ କି? ତାରା ହେଲେ ମୋର ମା,
ମୁଁ ତାପରେ ମୁତି ପାରିବି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁତିବା ପାଇଁ। ମା ଉପରେ ପୁଅ ମୁତୁଛି, ସେଥିରେ ସଂସାରର ଦୁନିଆର ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଏ ମହାଶ୍ମଶାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ରାଣୀ ତଟସ୍ଥ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? କିଛି ନା କିଛି ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରାଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ପୁନର୍ବାର ମା ତାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ରାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ତତେ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଆସି ମୋର ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ବାମାକ୍ଷେପା ମୋର ଗୋଟେ ଅବୁଝା ପୁଅ, ସିଏ ଆସି ମୁତିଲା, ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଉପରେ ମୁତିଲା, ତାର ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ମୁତିଲା। ତମେ ମାନେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛ? ମା ଉପରେ ପୁଅ ମୁତି ପାରିବ, ଝାଡ଼ା ଫେରି ପାରିବ। ତମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛ ସେ ତା ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବାମାକ୍ଷେପା ଏ ମହାଶ୍ମଶାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଣୀ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ମା ଆଜିଠାରୁ ବାମାକ୍ଷେପା ଯାହା କରୁ, ମୁତୁ ହଗୁ, ଯାହା କରୁ, ଖାଇଦଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କନ୍ଧଉ, ଆମର କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ମା ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଥା। ମା ତାରା ଆଜି ଯାଏଁ ତାରାପୀଠରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ବାମାକ୍ଷେପା ଆଜି ଏ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ବାମାକ୍ଷେପା ଆଜି ଏ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ କେଉଁଠି କେଉଁ ଭାବରେ ଥିବେ, କାହା ପାଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଅତି ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖଙ୍କ ମହାମୂର୍ଖ। ଆମର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଏଇ ବହି ପଢ଼ାର 2-4 ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିକି ବହି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛୁ, ଆମେ ଘୋର ପଣ୍ଡିତ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ତ ନିଜେ ସବୁ ଗୋଟେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ବିବୋଧନ ଏଇଟା କହୁଛି ଅତି ଖରାପ ମଣିଷଟା, ଇଏ ଅତି ବାଜେ ମଣିଷଟା, ଇଏ ଏହା କରିଦେଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ତା କରିଦେଲା, ଅମୁକ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ମୋ କାଳ ସହିତ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ, ଅତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ଏଇ ସକାଶେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଢେଲା ଢେଲା ଆଖିରେ ମୋ ପଛରେ ମୋ କାଳୁ ଚାହିଁଛି, ସେ ଗୋଟେ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ। ମା ତାରାଙ୍କ ଭଳି ସେ ଜୀବନ୍ତ। କେତେବେଳେ ସିଏ ମୋର ପ୍ରେମିକା, ମୁଁ ତାର ପ୍ରେମିକ, କେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରେମିକା, ମୁଁ ପ୍ରେମିକ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର ପୁଅ, ସିଏ ମୋର ବାପା। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ, ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଲୀଳାଖେଳା କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ତା ମୋ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଘଟିଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା କହିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ମାରି ପକାଇବେ। ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଆଦୌ ଚାହୁଁନି, ସେଇଟା ତା ମୋ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର କଥା। ତେଣୁ ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କର ଏଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନ ପଢ଼ିକି ଶୁଣୁଥିଲି, ଜାଣୁଥିଲି, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି ଏଇ ସକାଶେ ଯେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାଳୁ ସହିତ ଏ ଭାବଦୋସ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଆଜି ଯାଏଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହେଲେ ମିଛ କାହିଁକି ହେବ? ତେଣୁ ତାରାପୀଠରେ ମା ତାରା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କ ଜୀବନର ମାତ୍ର 3ଟି ଘଟଣା। ଅସଂଖ୍ୟ ଘଟଣା ଅଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଲି ଲୁଣ ତେଲର ସଂସାରରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛେ, ଆମଠୁ ନିର୍ବୋଧ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସକାଶେ କୁହେ, ଆମେ ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିବା, କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ସେ କହେ ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ ରହ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଯେ ସାଧନା କରିପାଇଲା, ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଜିଇଁ ପାଇଲା, ତାର ଏ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଏବଂ ସେଇ ମଣିଷଟି ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ସ୍ତରରେ ଟିକେ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ,
ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟମାନ ଆଖିରେ ଏଇଟା ଖରାପ ସେଇଟା ଭଲ ସେ ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତା ପାଇଁ ଦେହରେ ବିଷ୍ଠା ବଳିବା ଯାହା ଚନ୍ଦନ ବଳିବା ସେୟା। ଗେଲ କରିବା ଯାହା ଗାଳି ଦେବା ବି ସେୟା। ସେ ଏଇ ସବୁ ସାଂସାରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ବାବୁରେ ଏଇ ସଂସାରରେ ରୁହ, ଚାକିରି କର, ବେପାର କର, ସବୁ କର, ବାହା ହୁଅ, ପ୍ରେମ ବି କର, କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଇଟା କାଳୁ ସହିତ କର। କାଳୁକୁ ଡର ନାହିଁ। ନେଭର ଫିଅର ଗଡ୍। ଆମକୁ ପିଲାବେଳୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆରେ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ତୁ କ'ଣ ଯେଛା କଥା କହୁଛୁ, ଯେମିତି ବୋଲି ସେମିତି କଥା କହୁଛୁ, ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡର। ତୁ ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି କହିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ କର। God cannot be realized or God cannot be achieved through fearness. ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ କରିବା ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବା? ଭୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁକିଛି ଖୋଲିକି କହିପାରିବାନି। ଭୟ କରୁଛେ, ବାପାକୁ ଭୟ କରୁ ତେଣୁ ସବୁକିଛି କହିପାରୁନି, ମାଆକୁ ଭୟ କରୁନି ତେଣୁ ମାଆକୁ ଗାଳି ଦେଉ, ମା ଆଗରେ ସବୁ କହିପାରୁ କିନ୍ତୁ ବାପାକୁ ସବୁ କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କାହିଁ କରିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନି। ନେଭର ଫିଅର ଗଡ୍, ରାଦର ଲଭ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ମୋର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା, ଏ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରେମରେ ଏ ସଂସାର ତୁମ ହାତ ମୁଠାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କର। এই ଛୋଟିଆ ଜୀବନଟି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଯିବ। এই ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇବା ନ ପାଇବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମେଟେରିଆଲ। ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ଏ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯିବ। ଭାବୁଛି ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କର ଏ କଥାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି। ଅନେକ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇଟିକା ଯେଉଁ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ଭଲ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ଆମର ସେଇ ରୋଗ ଅଛି, ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଉଛି ସିଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ଇଂଲିଶ ପ୍ରଫେସର। ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଇଜ୍ ନେଭର ହିଜ୍ ପ୍ରଫେସନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାସନ୍। ଯେମିତି ହବି, କାହାକୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ନିଜ ଖୁସିରେ ହୋମିଓପାଥି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି ବା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ସେ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 90 ବର୍ଷ। 2, 3 ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହନ୍ତିନି। 4 ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେବି କି? ସେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଥିଲେ, ନେଭର ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗୋଟେ 90 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କାହାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଦମ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି, ଔଷଧରେ ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ ଭଲ ହୁଏନି। ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୁଏ କାଳୁର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଗଲା ପରେ ତା କୃପାରେ। ମେଡିସିନ ମଣିଷ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଳ, ଗୋଟେ ଆଳ ମାଧ୍ୟମ। ଧରାଯାଉ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଏଇ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହେବ। ସେଇ ଔଷଧ ଖାଇକି ଜଣେ ଭଲ ହେଉଛି, ସେଇ ସେମ୍ ଔଷଧ ଖାଇକି 5 ଜଣ ବି ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଟା ଝାଡ଼ା ଔଷଧ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବେ, ତାହେଲେ ଔଷଧ ଫେରେ ଡିଫର କାହିଁ କରୁଛି? ତା ତ ଔଷଧରେ କେହି କେତେବେଳେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତିନି। ଛେଣିକି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉ, ହାର୍ଟ ହେଉ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉ, ଅଲସର ହେଉ, ଯେତେ ଯାହା ରୋଗ ସବୁ ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଯାହା ହେଉ। ଧର ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଜଣେ ଏଇ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ହୁଅନ୍ତା, ସେଇ ଔଷଧରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। ସେଇ ଔଷଧ ଜଣେ ଭଲ ହେଉଛି, ଆଉ 5 ଜଣ ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଫେର ଔଷଧ ବଦଳୁଛି। କାହିଁକି? ସେ ଔଷଧଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଔଷଧରେ ଭଲ ହେଇଗଲି, ସେ ଔଷଧରେ ଭଲ ହେଉନି,
ସେଇଟା ସମୟ ଆସିଗଲା। କାଳୁ ଚାହିଁଲା ଏଥରକ ଇଏ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଔଷଧରେ କେହି ଭଲ ହୁଅନ୍ତିନି, ଔଷଧରେ ଭଲ ହେଲେ କେହି ମରନ୍ତେନି। ଔଷଧ ବାହାରିଛି ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ, କେହି ମରନ୍ତେନି। ଔଷଧରେ ମଣିଷ ଭଲ ହୁଏନି, ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣାରୁ କୃପାରୁ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପରେ ପଡ଼େ, ସେ ହାର୍ଟ ହଉ, ଗଲ୍ ବ୍ଲଡ଼ର ହଉ, ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ, ଯେତେ କିଛି ପଡ଼େ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କାଳୁକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିନି, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିନି। ମୁଁ ତ ସତ ସବୁବେଳେ ତୋତେ ତେଲ ମାରୁଛି, ତୋତେ ପୂଜା କରୁଛି, ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସାଧା ଖାଉଛି, ଇଏ ଖାଉଛି, ମୋତେ ତୁ କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଥିଲି? କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ। ମୁଁ କହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁ ଯଦି ଏତକ ମୋତେ ଦେଇକି ଖୁସି ହେଉଛୁ, ମୋର ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛି। ସଂସାରର ଯାବତୀୟ ରୋଗ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିନି, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିନି, ସବୁ ସହି ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଖୁସି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରେ, ଆଚମ୍ବିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସେ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଇଂଲିଶ ପ୍ରଫେସର ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ସେ ଔଷଧ, ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ସେଇ ଔଷଧ ଖାଇକି କେହି ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସେଇଟା ମୁଁ କାଳୁରୁ କରୁଣାରୁ। ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଔଷଧଟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ବି ଭଲ ହେଇଯିବେ ବୋଲି? ଆପଣ ତାର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଗ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଭଲ ହେବେ। ସେ ଔଷଧରେ କେହି ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେଲେ କ'ଣ? ତା ଛଡ଼ା ସେ ଜଣେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି, ବୟସ ବହୁତ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ମୋ ନମ୍ବର କାହାରିକି ଦେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ କେହି ମାନେ ଉଠେଇ ବସେଇଦେବେ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯାଇଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଗ ତା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲାଣି ନା ତାକୁ କେବଳ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ? ଅଧିକା କିଛି କହୁନି, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଉ ପାଖରୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଏ ହେଲେ ମୋର କାଳୁ, ଆଜି ବେଶ ହେଇକି ବସିଛି। ଭାବୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। এইଭଳି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ସାଧକମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଜଣେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ସାଧୁ ଫାଧୁ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ଭୂତିଆ ରିଲେସନ୍, ଏଥିରୁ କାହିଁ ବସିଲେ? ବାବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଠିକା ନେଇନି। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତରର କଥା, ମୋ ଭିତର କଥା। ମୁଁ କେବଳ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବି, ଖାଲି ଆପଣ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମିକ, ତା ଅର୍ଥ ତା ନୁହେଁ। ସେ ପାଗଳ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭୂତ କଥା କହିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବି, ପରଲୋକ କଥା କହିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସାଧକ କଥା କହିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୋତେ ଅନେକ କହିଲେଣି ମୋ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ମୋ ଜୀବନଟା କେମିତି କଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କହିବି। ସବୁ ତ କହିପାରିବିନି ମୋବାଇଲରେ ବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମଝିରେ ମଝିରେ କହିବି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭାଇ ଦେଖ, ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଦୌ ଦେଖନି। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଦୁଃଖ ଟିକେ ନାହିଁ। ଧର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ଖାଲି ବାଜେ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଫେରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଟିକେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଲୋକ ମୋତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ଲୋକ ନୁହଁ। କାହାରି ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହଁ। କାଳୁ ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ମାଲିକ। ତାର କରୁଣା, ତା ଦୟାରେ ମୁଁ ତା ପାଦ ତଳେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି, କି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି। ଏଇ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଗାଳି ଦେବେ, ମୋ କଥା ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋତେ ଗାଳି ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।